PTN देखण वाले समुचे दर्शकों को दविंदर सिंह बैनीपाल वालों प्यार अते सत्कार सहित सत श्री अकाल। द बैनीपाल शो विच तुहाडा सबना दा निघा स्वागत। आओ दोस्तों रल मिल के अज दियां कुछ खबरों के उत्ते विचार चर्चा करिए, जिन्हां खबरों को आधार बनावांगा। सब तो पहला संखेप दे विच आओ वो तुहाडे नाल साझीआं करां। मैक्सीको विच एक व्यक्ति के घर विचों हज़ारां हड्डियां मिलीਆਂ, 17 लोगों के कतल का खदशा। केंद्र ने खेती सबसिडी खत्म करने लई बुनिया एक नवा जाल। यूपी विच बनिया करोना देवी का मंदिर ढाहिया। राहुल गांधी ने 3 मैंबरी पैनल के आगूआं नाल कीती मुलाकात। पंजाब विच की तकड़ी सहारे उठ खड़ेगा हाथी अते गैंगस्टर जयपाल भुल्लर के पुलिस मुकाबले का खुलिया राज। तो हुण कुछ होर खबरां। तो इन्हां खबरां तो भी पहलां आप सबनां नूं बेनती है कि जेकर हाले तक तुसीं अपने इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तां किरपा करके सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर ऑन कर लैनी। तुहाडे दिलों धन्नवादी होवांगे। तो दूसरी बेनती ये कि हफ्ते के 7 ही दिन एक होर प्रोग्राम पंजाब बोलदा तुहाडे लई लैके हाज़र होने आ। वो प्रोग्राम लाइव पेश किया जाता है पंजाब दे विच शाम के 7:30 बजे अते कैनेडा विच वैनकूवर के समय के मुताबिक सवेर के 7 बजे ये प्रोग्राम टैलीकास्ट किया जाता है। किरपा करके उस प्रोग्राम दौरान वध तो वध जुड़िया करो तो अपने कीमती विचार टिप्पणियों के रूप में उस वक्त तुसीं साझे कर सकते हो। तो आओ हुण खबरां वल नूं वधदे हां। सब तो पहली खबर है मैक्सीको तो खबर मिली है। मैक्सीको सिटी का एक बाहरी इलाका है। उत्थों एक व्यक्ति जिहड़ा शक्की कातल भी गिणिया जा रहा है। उहदे घर दे विच खोजबीन चल रही है, खुदाई चल रही है, जांच की जा रही है। तो हुण तक की जा रही खुदाई दे विचों 3787 भाव 3787 हड्डियां के टुकड़े मिल चुके हैं। तो यह भी मन्निया जा रहा है कि ये हड्डियां वक्खो वक् 17 व्यक्तियों दीयां हो सकदियां ने। मैक्सीको के एक वकीलों की फर्म है तो उन्हों का कहना है कि यह खुदाई ये खत्म नहीं हुई, ये 17 मई तो चल रही है तो हाले भी जारी है। जानकारी मिली है कि वो घर का फर्श चंगी तरह पट्टिया जा रहा है, खोदिया जा रहा है। जिहड़े घर दे विच ये शक्की व्यक्ति रहिंदा सी, हुण उन्हां दी योजना इस दायरे नूं होर अगे तक वधा लैण दी है। घर उहदा कबाड़ नाल भरिया पिया सी अते घर दे विचों बहुत सारे लोगों के आइडेंटिटी कार्ड पछाण पत्र भी मिले ने। उन्हां दा कुछ समान भी मिल गया है जो अज दे नहीं, जो सालां पहिलां व्यक्ति लापता होए सन, गुमशुदगी दी जिन्हां दी रिपोर्ट भी दर्ज की हुई सी, उन्हां दा समान अते उन्हां दियां आईडीज़ इस व्यक्ति दे घर विच मिल गईयां ने। ये सारियां गल्लां उस पासे नूं इशारा कर रहीआं ने कि शायद ये व्यक्ति एक नहीं कईयां व्यक्तियों का कातल हो सकता है। वकील के दफ्तर ने दस्सिया कि हड्डियां दे टुकड़ियां दा बरीकी नाल अध्ययन किया जा रहा है, जिस विच हरेक की बहुत सावधानी नाल सफाई की जा रही है। इस गल की पछाण की जानी है कि इस शरीर के किहड़े हिस्से दियां हड्डियां दे टुकड़े ने। इस दे जरिए यह पता लगाया जाएगा कि किन्ने लोगों दियां ये हड्डियां जिहड़ियां उहदे घर दे विचों खुदाई दौरान मिल रही ने। बयान मुताबक हुण तक पाए गए हड्डियां दे टुकड़े 17 व्यक्तियों के प्रतीत हो रहे हैं। अधिकारियों ने भावें इस व्यक्ति के नाम नूं नशर करने ते तां पाबंदी लाई है, पर इन्ना क दस दिता है कि यह व्यक्ति जिहड़ा फड़िया गया 72 वरियां का एक शक्की व्यक्ति है, नाम जनतक नहीं किया जा सकता। व्यक्ति के खिलाफ दरअसल 34 साला एक औरत के कतल का मुकदमा चल रहा सी। यह व्यक्ति नूं उदों फड़िया गया जदों एक पुलिस कमांडर ने अपनी पत्नी के लापता होने ते इहदे उत्ते शक प्रगटाया। व्यक्ति पुलिस कमांडर की पत्नी नूं जाणदा सी अते उसने कमांडर की पत्नी नूं खरीददारी वास्ते अपने नाल लेके जाना सी। ਉਹਦੇ घर ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ है पर वापस नहीं आती। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ उस पत्नी की लापता वो अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाउंदा पुलिस कमांडर ते शक करता कि मेरी घरवाली के गुम होने दे विच इस व्यक्ति का हथ हो सकता है। जदों जांच की गई, CCTV कैमरे देखे गए, परखे गए, पता लग्या कि उस पुलिस कमांडर की घरवाली इस व्यक्ति के घर विच दाखल तो हो रही है पर मुड़ के कदे वापस नहीं आती। जदों घर की तलाशी ली गई तो उस औरत का समान इस व्यक्ति के घरों बरामद किया गया। उहदे तो बाद फिर शक का दायरा, शक का घेरा वध गया। घर की खुदाई की गई है, 3700 ते 87 हड्डियां के टुकड़े हुण तक बरामद हो चुके हैं। हुण जांच चल रही है
ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ 17 ਜਾਂ 17 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 3 ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਉੱਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਖਰਚੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਖਰਚੇ ਭਾਵੇਂ ਤਿੱਗਣੇ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੁਣ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਪੇਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਕਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਘੜਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 0.5% ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੰਬਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 20 ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮੀਟਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 2022 ਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇ 5-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੇੜ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 14.5 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨੇ, ਮੋਟਰਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਸਾਲਾਨਾ 10,600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 10,600 ਕਰੋੜ ਇੰਨੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਉਂਦੇ 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਰਿਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 80 ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ 0.50 ਭਾਵ 0.5% ਅਤੇ 50 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ 0.25% ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਇਸ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣਤਾ ਹਲੇ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਅਸੀਂ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਗੂਫਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਾਣਾ ਬੁਣ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰਜ਼ ਵਾਧੂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਖਬਰ ਪੈਣੀ ਹੈ
ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਈ। ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਕਦਰ ਹਾਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇਵੀ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਂ ਦੇਵਤਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪੂਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਹਵਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਚੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਗੋਹਾ ਮਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਮੂਤ ਪੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਹ ਖਬਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੋੜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਕਰੋਨਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਢਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੂਹੀ ਸ਼ੁਕਲਪੁਰ। ਉੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਮਾਸਕ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪਿੰਡ ਸ਼ੁਕਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਡਰ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੀਤੀ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਆਰਡਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੰਮ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੇੜੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਚਕ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜੀ। ਜਰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਖੈਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚੇਚਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਸਥਾ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਪੂਜਣ ਲੱਗੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਿਣਕ ਲੱਗੀ, ਖਬਰ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮਲਬਾ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਾਸਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ। ਪਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਰਾਮਦੇਵ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਵਹਿਮ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮੰਦਿਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਫੈਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਾ, ਲਲਕਾਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਸੱਚੀ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਿੱਟ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਆ, ਕਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਿਆ, ਕਦੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ, ਕਦੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਬੋਲਿਆ, ਕਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਧੀਮਾਨ ਬੋਲਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 125 ਲੀਡਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੇਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ
इस मसले के हल ਲਈ बनाई गई 3 मैंबरी कमेटी के आगुआं दे नाल इस पैनल के नाल मीटिंग की है तो इस पैनल ने 5 दिन सुनवाई की सी पंजाब के कांग्रेस आगुआं की। हुण सुनवाई तो बाद पार्टी प्रधान सोनिया गांधी को अपनी अंतरिम उन्होंने रिपोर्ट भी सौंप दी सी। पता लग्या कि जी राहुल गांधी ने भी इन्हां तिन्हां नाल मीटिंग की है, ये सोनिया गांधी के कहण ते ही की है। 3 मैंबरी कमेटी के आगुआं नाल ये मीटिंग करके कोई ढुकमा हल कढ़ण वास्ते कदम अगे वधाउण दी दिशा दे विच कदम दस्सिया जा रहा है। इस मीटिंग दे विच जां इस पैनल दे विच 3 आगू सी, मलक अर्जन खड़गे, हरीश रावत ते JP अग्रवाल। पता लग्या कि घंटे तो वध इन्हां दी आपस दे विच गलबात मुलाकात हुई है। पार्टी सूत्रां के अनुसार राहुल गांधी ने पैनल दीयां सिफारिशां नूं विस्तार विच सुणिया। इहदे तो इलावा कुछ सुझाव भी लए। पैनल दीयां सिफारिशां मुख तौर ते इह दस्सियां जा रहीआं ने कि पार्टी संगठन ते सरकार दे विच वड्डे फेरबदल कीते जाण, नवजोत सिद्धू नूं ढुकवीं जिम्मेवारी दित्ती जावे ते नाल ही सुझावां दे दुआले ही केंद्रित यह पैनल की मीटिंग रही है। राहुल नूं यह भी आख्या गया कि इस मसले का हल छेती कढ़िया जावे। इस गल ते जोर दिता गया कि छेती छेती निपटारा करो, क्योंकि विधान सभा चोणां नेड़े ने, किसी वक्त भी चोणां का ऐलान हो सकता है। यह भी आख्या गया कि पार्टी संगठन हेठले पद्धर तक पूरी तरह उहदे विच फेरबदल कीते जाण। इस गल दे उत्ते इस करके जोर दिता गया क्योंकि दूसरे पासे बहुजन समाज पार्टी ते अकाली दल का गठजोड़ हो गया। आम आदमी पार्टी वाले भी एक्टिव मोड ते ने, इस करके कि फौरी तौर पर यह मसला लटके ना इहदा हल किया जाए। ते नाल यह भी पता लग्या कि सारे आगुआं नूं आख्या गया सी कि तुसीं जुबान नहीं खोलणी। परगट सिंह होरां ने जिहड़ा बीते दिनी प्रैस कॉन्फ्रेंस करके कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं फिर निशाने ते लिया सी, पता लग्या कि उस बयानबाजी के उत्ते भी गलबात हुई है। परगट सिंह का मामला भी इस मीटिंग दे विच विचारिया गया। इत्थों तक आख्या गया कि अनुशासन विच हर हालत विच हर एक बंदे नूं रहना पऊ ते हुण सिफारिश कर दी गई है कि छेती विचारो। राहुल गांधी ने इन्हां नूं सुन लिया, सिफारिशां भी सुझाव भी सुन लए ने ते उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों के विच आखिरी जिहड़ा फैसला अंतिम जिहड़ा फैसला लेना है वो सोनिया गांधी ने लेना है। हुण सबनां दीयां नज़रां सोनिया गांधी ते टिकियां रहणगीआं, पर पंजाब दीयां भावें खेतरी पार्टियां ने भावें भारतीय जनता पार्टी बहुत एक्टिव है। पंजाब दे विच भारतीय जनता पार्टी ने अपने अहुदेदारां दीयां मीटिंगां करनियां शुरू कर दित्तियां ने। पंजाब भाजपा के प्रधान अश्विनी शर्मा होरां ने भी आख्या कि 117 दीयां 117 सीटां ते खुद चोण लड़ांगे, जितांगे। वेखदे हां, सारे कही जांदे ने जित दे सारे दावे करते हैं, पर जित ते मोहर पंजाबियां ने लाउणी आ। वेखदे हां किहदे ते लाउंदे आ। पर सियासत नाल जुड़ी खबर है, बीते 2 दिनों तो एक खबर चर्चा च है। कोई तो कहता है कि तकड़ी च तुल गया हाथी, कोई कहता तकड़ी सहारे खड़ा होने की कोशिश कर रहा हाथी। पर की पंजाब दे विच तकड़ी सहारे हाथी खड़ा हो सकेगा, जां तकड़ी इन्नी ताकतवर है कि हाथी नूं तोल सकेगी? क्योंकि अगले साल विधान सभा दीयां चोणां ने। इसे चीज़ नूं लैके जदों भारतीय जनता पार्टी नालों गठजोड़ टुटिया तो श्रोमणी अकाली दल ने बहुजन समाज पार्टी नाल हत्थ मिला लए ने। यह हत्थ मिलाए जाण तो बाद सियासी हलकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ एक सवाल है कि इस गठजोड़ का फायदा दरअसल होना किहनूं है? कि श्रोमणी अकाली दल नूं होएगा, कि बहुजन समाज पार्टी नूं होएगा, जां कि श्रोमणी अकाली दल बसपा सहारे दलित वोटर नूं आकर्षित कर सकेगा, जां अकाली दल के वोट बैंक के सहारे सूबे की सियासत दे विच सिफर ते पहुंची बसपा उठ खड़ी हो सकेगी? क्योंकि थोड़ा जिहा आपां इतिहास ते झात मारते हैं। बसपा लई 1992 दीयां विधान सभा चोणां अते फिर 1996 दे विच जिहड़ा आपां आख सकते हैं वो 96 तो लैके 97 98 99 तक आपां आख सकते हैं कि सुनहरी दौर सी बहुजन समाज पार्टी का। बसपा के संस्थापक सन कांशी राम, पंजाब नाल संबंधित सी। पार्टी के शुरुआती दिनों के विच उन्हां ने दलितां दे विच सियासी चेतना पैदा की। उन्होंने पार्टी नूं पंजाब दे विच चंगी तरह बझ लिया ते चंगी थां बना लई। 1992 दीयां चोणां दे विच 9 सीटां जित के उन्होंने सब नूं हैरान कर दिता सी। 1992 विच बसपा के उभार तो प्रभावित हुई श्रोमणी अकाली दल। अगलियां लोक सभा चोणां दे विच बसपा नाल उन्होंने हत्थ मिलाया अते बसपा नूं 4 सीटां दित्तियां अते बसपा ने 4 दे विचों 3 ते जित प्राप्त की। उहदे तो बाद लगातार बसपा होण लगी।
ਉਹ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਹਰਭਜਨ ਲਾਖਾ ਫਿਲੌਰ ਤੋਂ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਫਲੀਆਵਾਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਫਿਰ 1997 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਦਿਆਂ ਹੀ ਬਸਪਾ 1997 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਟ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਉਸ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ 16.32% ਸੀ। 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸਿਰਫ 6.3% ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਕਦੇ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦਾ ਗਿਆ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਬਸਪਾ ਨੇ 111 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ 16% ਨੂੰ ਕਦੇ ਟੱਪ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਡਿੱਗਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਲਗਭਗ 1.5%, 1.52% ਤੇ ਆ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ। ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਸਿਰਫ ਬਸਪਾ ਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਖੋਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ। 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ ਖੋਰੇ ਕਰਕੇ 2 ਟਰਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ 15 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ, ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 34.7% ਸੀ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 25.2% ਤੇ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਕਟ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਗਏ। ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਘਾਟਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਗੈਰ ਸ਼ਰਤ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਬਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੀਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ, ਅਵਿਨਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ। ਅਵਿਨਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ। ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਆਦਮਪੁਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਬਦਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਆਖਰਕਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਆ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ 22 ਵਰ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਆਖਰਕਾਰ ਤੋੜਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਬਸਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੱਥ ਲਿਆ ਮਿਲਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਬੀਤੀ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਨਕਾਊਂਟਰ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਜ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੁਲਿਸ ASI ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਹਨੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਜਿਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫਿਰ ਘਰ ਉਹ ਫਲੈਟ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸੂਚਨਾ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਜਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਭੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਖੋਹੇ,
ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਕੌਣ, ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਪੈਰ ਤੋੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੋਢਾ ਤੋੜਿਆ ਪਿਆ, ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਢੂਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਡੌਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਭਾਵੇਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਗੱਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੁੱਝੇ ਰਾਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਤੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਉਰਫ ਜੱਸੀ ਲੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸੁਮੀਤ ਕੁਮਾਰ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ STF ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੱਸੀ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਫਲੈਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਲੈਟ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਭਾਵ ADGP ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕੂ ਇਕਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ OCCU ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, OCCU ਦੇ ਅਮਿਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਮਿਤ, ਜੋ ਕਿ ਭਰਤ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਕਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 15 ਮਈ 2021 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਗਰਾਓਂ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਗਰਾਓਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 2 ASIs ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ, ਜੱਸੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰੋਨਾ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਭਰਤ ਨੂੰ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਹੋਂਡਾ ਅਕੋਰਡ ਕਾਰ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ 2 ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜੱਸੀ ਹੈ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਉਹਦਾ ਅਤਾ ਪਤਾ। ADGP ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਫੈਂਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ID ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ID ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ADGP ਅਮਿਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਰਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਮਰਜੀਤ ਉਸਦਾ ਅਤੇ ਸੁਮਿਤ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਮਰਜੀਤ ਦੀ ID ਆਈ ਤਾਂ ਆਈ ਕਿਵੇਂ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਮਰਜੀਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਸਲ ID ਭਰਤ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤ ਅਤੇ ਸੁਮਿਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
पर यह पुलिस ने खुलासे कर दिते है कि जयपाल भुल्लर होरी पंजाब तो ग्वालियर होंदे हुए असल दे विच कोलकाता तक किने पहुंचाए ते नाकियां तो टोल प्लाजियां तो किहड़ी आईडी नूं आधार बना के लंघे अते फिर किहड़ी आईडी वरत के उत्थे ये फ्लैट किराए ते लिया गया। पर परिवार के दोष ने कि जिहड़ी डैड बॉडी असीं उत्थों लैके आए हैं जयपाल भुल्लर दी, ਉਹ इस गल नूं तस्लीम करती है कि गोलियां बाद च मारियां गए ने, कुट कटापा उहदा पहलां कीता गया। हुण वेखदे हां कि की अदालत इस गल का हुक्म दिंदी है कि दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए। जे पोस्टमार्टम दोबारा हुंदा है कि इस गल के खुलासे उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुंदे आ कि हाँ बकायदा तौर पर पहलां तसीहे दिते गए तो फिर गोलियां मारियां गईयां। जे ये गल तस्लीम होगी तो पुलिस कसूती फस जानी है। यह भी पता लगा कि पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी को भी अपील की गई है कि पश्चिमी बंगाल के विच होए इस पुलिस मुकाबले की वह भी उच्च पद्धरी जांच करवाउण। सो कुछ राज खुल गए है तो आने वाले दिनों में कुछ राज होर खुल जाने की संभावना है। सो दोस्तों ये सी अज का प्रोग्राम। उम्मीद कर रहे हैं कि तुहानूं चंगा लग्या होएगा। जे सचमुच चंगा लगे तो कृपा करके लाइक भी करियो, शेयर करने की कृपालता भी करनी, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ जेकर हाले तक तुसी अपने इस चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब नहीं किया तो कृपा करके सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर ऑन कर लेनी। तुहाडे दिलों धन्नवादी होवांगे। हुण समा समाप्त है, जाण तो पहलां कहांगा जिंदगी जिंदा दिली दा नाम है। दविंदर सिंह बैनीपाल नूं आग्या दिओ। सत श्री अकाल, तेरा बराखा।